الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت رہا ہے ذکر کیجیے. ذکر مومنین کے لیے فائدے کا سبب ہے. ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. امام زین العابدین علی بن الحسین اللهم صل على محمد وآل محمد. یزید کے دربار میں بھی جب اس نے کہا ہم بھی کیوں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا لا یحزن وہؤلاء یصافون اجر وثواب. میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں جو رہوں گا اس میں اللہ کی رضا ہوگی اور جو بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا. تو منبر کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کوشش جاتے تو یہ کرنی چاہیے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تقریر اور اس کی گفتگو لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے. اگر کیونکہ یہ مختصر سی مجلسیں ہیں ارشاد ہوا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اللہ کا ذکر دلوں کو تقویت بخشتا ہے, اطمینان بخشتا ہے. اب جو جتنا ذکر خدا کرے گا اس کا دل اتنا ہی مطمئن ہوگا. اذکار تو بے شمار ہیں, مختصر سے بیان بھی کیے ہیں, لیکن آج موقع اور محل نہیں ہے کہ پرانی گفتگو کی جائے, کیونکہ آج ہمیں اس کا ماتم کرنا ہے کہ جسے ماں نے چکیاں پیس پیس چلوائے. جو جتنا بڑا ذاکر اور جو جتنا بڑا ذکر کرنے والا ہوگا اس کا دل اتنا ہی مطمئن ہوگا. لیکن کسی کو اللہ نے یہ سند نہیں دی ہے, اطمینان قلب کی سند نہیں دی کہ تو نے اتنا ذکر کیا ہے کہ اب تیرا دل مطمئن ہو گیا ہے. صرف امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ سورہ فجر میں آخری آیت میں خداوند عالم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ پلٹا اپنے رب کی طرف, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اتنا ذکر کیا ہوگا امام حسین نے کہ اللہ نے اتنی بڑی سند سے نوازا. ذکر یعنی نفس مطمئنہ. آدمی چھوٹا سا ذکر کرے تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے, اس کے قلب کو اطمینان ملتا ہے. اب امام حسین نے کس قدر اللہ کا ذکر کیا ہوگا کہ اللہ نے خود مطمئن نفس کہہ کے خطاب کیا. عزیزان محترم, امام حسین نے اس شریعت کو, اس دین کو, اللہ کے احکام کو, حلال محمدی کو اور حرام محمدی کو اتنی آسانی سے نہیں بچایا, بڑی قربانیاں دے کر بچایا. آج قیامت تک حلال محمدی حلال ہے, حرام محمدی حرام ہے. مسجد کا تحفظ ہے, منبر کا وقار ہے, کعبے کی عظمت ہے, قرآن کی عفت و عظمت ہے. تو یہ سب کچھ اسی قربانی کے نتیجے میں ہے. کہتے ہیں یزید اور
حسین میں تقابل کرتے بہت سے کہتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا. پہلی بات تو یہ تقابل ہی صحیح نہیں ہے، مگر اگر کریں بھی تو اگر آج مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو حسین جیت گئے. اگر کلمے کی صدائیں ہیں تو حسین جیت گئے عرش تک. اسی لیے آج حسین حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. یزید ایک گالی بن کر رہ گیا. حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور حسین یوم قیامت تک زندہ باد ہے. مگر عزیزان محترم، حسین نے قربانی بھی اتنی دی ہے. دیکھیے، مظلوم کے ذکر میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. ہم اپنے کسی کا ذکر کرتے ہیں، کسی بزرگ کا، مرحوم کا ذکر کرتے ہیں تو ایک آہ سر بھر دیتے ہیں. لیکن حسین کا ذکر وہ ہے، اور حسین کے اہل حرم کا ذکر وہ ہے، اور حسین کے اہل بیت کا ذکر اور انصار حسین کا ذکر وہ ہے کہ جب جب ہم کرتے ہیں بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. کیونکہ مظلوم کے ذکر میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. جو مسائل ایک ذاکر ایک جگہ پڑھتا ہے وہی مسائل دوسری جگہ پڑھتا ہے، مجمع وہاں بھی اتنا ہی روتا ہے، مجمع دوسری جگہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ یہ مظلوم کے ذکر میں ایک اثر ہے. خداوند عالم نے اس ذکر میں جو اثر رکھا ہے. عزیزان محترم، حسین کربلا کے میدان میں لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، کلمے کو بچاتے رہے، دین کو بچاتے رہے، شریعت کو بچاتے رہے. ایک مرتبہ جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کون ہے جو حرم رسول کے پردے کا محافظ ہے؟ تو خیمے سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی، اور جب صدائیں بلند ہوئی تو امام حسین نے کہا، بہن زینب، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں نہ رونا، کیا سبب ہے کہ تمہارے گریہ کی آواز بلند ہوئی؟ کہا، بھیا میں تو نہ روتی، مگر جب آپ نے تیسری بار استغاثہ بلند کیا تو ایک تو سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں میرا عصا اور میری تلوار لا دیجیے، اور ایک علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. سید سجاد سے امام حسین نے کہا، میرے لال تم بستر پر جاؤ، اور علی اصغر کو میدان کربلا میں پانی لینے کے لیے گئے. وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین نے علی اصغر کی لاش کو پشت خیمہ پہ دفن کر دیا. اب امام حسین ہے اور تنہائی، اب امام حسین ہے اور بے کسی، اب امام حسین ہے اور مظلومی. اب کوئی نہیں ہے حسین کا ناصر و مددگار. حسین آواز دیتے ہیں، کہاں ہے میرے شیرو؟ حسین تم کو پکار رہا ہے، اے حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن اوسجا، اے حر بیاہی، اے جان. سب کو آواز دیتے ہیں، یا ابطال الصفا و فرسان الحیجا، مالی ینادی فلا تجیبونی. ارے میں تمہیں پکار رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے. اے میرے شیرو، روایت کہتی ہے کہ کٹے ہوئے لاشوں سے، جن کے سر پہ سر نہیں تھے، ان لاشوں سے ایک مرتبہ شہداء کے لاشیں زمین پر تڑپنے لگے، اور ان سے آواز آئی، ہے حسین ابھی سر باقی
रखी हैं जिस्मों पर, लाशों से आवाज आई हुसैन, मौत ने हमें मजबूर कर दिया। अगर बार बार हमको जिंदा किया जाए और बार बार हमको शहीद किया जाए तो आपकी नुसरत से मुंह न मोड़ेंगे। लो अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन मक्तल में जाना चाहते हैं। वो वक्त भी आया कि कुछ दूर चले थे कि जनाब ज़ैनब से कहा कि ज़ैनब, मैं आखिरी वक्त में अपने बीमार बेटे से रुखसत होना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। ज़ैनब ने कहा, क्यों भैया, आप बाप हैं, सैयद सज्जाद बेटे हैं, अकेले क्यों नहीं जाना चाहते? कहा, ज़ैनब, मैं अकेला इसलिए नहीं जाना चाहता कि जब मैं रुखसत होकर चलने लगूंगा तो किसी को तो साथ होना चाहिए जो मोहब्बत से छुड़ा ले। मैं कहूँगा, मौला, अगर सैयद सज्जाद तुमसे लिपटेंगे तो ज़ैनब मोहब्बत से छुड़ा लेगी, लेकिन आपके कत्ल के बाद जब 5 बरस की सकीना आपकी कुचली हुई लाश से लिपटी हुई बहन कर रही होगी, बाबा खेमे जल गए, बाबा गोशवारे छिन गए, बाबा मैंने तमाचे खाए हैं, तो जालिम मोहब्बत के बजाय तमाचे और ताजियाने लगा के बाप की लाश से जुदा करें। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। लो अज़ादारों, भाई और बहन, उस खेमे में पहुँचे जिसमें हमारा चौथा इमाम हालत गश में पड़ा हुआ है। ज़ैनब सराने बैठ गई, इमाम सामने खड़े हुए। ज़ैनब ने बीमार भतीजे के चेहरे पर हाथ मलना शुरू किया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने आंखें खोली। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बेटा क्या हाल है, जरा सोचो तो सही, बताओ तो सही। वो बीमार क्या बताए जिसे न दवा मिली हो न ग़िज़ा। क्या फूफी अम्मा, खुदा का शुक्र है, आप बताइए। क्या बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब जो सैयद सज्जाद ने बाप को सुना तो बेचैन हो गए, अरे मेरा बाबा आया है, किधर है मेरा बाबा। एक मर्तबा पूरी ताकत से उठना चाहा, रिवायत कहती है कि सैयद सज्जाद ने उठना चाहा मगर उठा नहीं गया। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, ए फूफी अम्मा, ज़ैनब से कहा, ए फूफी अम्मा, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे सहारा दे दो। अरे जो बीमार असरे आशूर बिस्तर पर भी संभल कर बैठ नहीं सकता था, वो 11 मुहर्रम को कैसे असीर बनाया गया। गले में धोखे खानदार, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, मुझसे उठा नहीं जाता, सहारा दो। ज़ैनब ने सहारा दिया। सैयद सज्जाद बिस्तर बीमारी पर संभल कर बैठे और एक मर्तबा कहा, कहाँ है मेरे बाबा। का बेटा सामने देखो। अब जो सामने देखा तो क्या देखा कि हुसैन का पूरा लिबास खून में तरबतर है। हुसैन क्योंकि लाशों पे लाशें उठाते रहे और हुसैन के जिस्म में बहुत ज्यादा जख्म है। अज़ादारों, एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा ये क्या हाल है। अरे बुलाओ हबीब को, अरे बुलाओ मोहम्मद को, अरे बुलाओ कासिम को, अरे अरे हबीब बिन मुज़ाहिर को बुलाओ, अरे मेरा चचा अब्बास कहाँ है। एक मर्तबा सबको पुकारते रहे, कहते रहे, फलां कहाँ है, फलां कहाँ है। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, मेरे लाल, मर्दों में या तुम बाकी हो या मैं बाकी हूँ। अज़ादारों, एक मर्तबा ऐलानी असीरी करके हुसैन सैयद सज्जाद के खेमे से रुखसत होना चाहते हैं, मगर एक मर्तबा एक जुमला कहा कि मेरे लाल, मैं तुम्हें असीर होने के लिए छोड़े जा रहा हूँ, मगर जब कैद जिंदान से छूट के मदीने जाना तो हमारे शीरों को मेरा सलाम कहना। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने किस मुसीबत के वक्त में हमें याद किया। अज़ादारों, सैयद सज्जाद के खेमे से रुखसत हुए और एक मर्तबा सैयद इमाम हुसैन ने एक एक बीवी के चेहरे पर नजर करना शुरू किया। जिसे देखा उसके आखिरी अंजाम को जहन में सोचकर इमाम हुसैन परेशान हो गए। सकीना को देखा, मेरे बाद मेरी बच्ची पर क्या गुजरेगी, तमाचे खाएगी। उम्मे लैला को देखा, इसकी मुश्कें कसी जाएंगी। ज़ैनब को देखा, इसके बाजुओं में रसन भी बंधेगी, इसकी चादर भी छिलेगी। जिस बीवी को देखा उसे बेचैन पाया। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा कहा, अपने दिल से कहते हैं कि हुसैन, तुम तो
तो मरने के लिए जाते हो और ये पूरा कारवां ज़ैनब के सहारे छोड़े जाते हो, क्योंकि ज़ैनब सबसे ज्यादा बेचैन, जिसे देखा उसे तो परेशान पाया, जिसे देखा उसे बेचैन पाया, और सबसे ज्यादा ज़ैनब बेचैन। तो इमाम हुसैन ने अपने दिल से कहा कि हुसैन मरने बाद में जाना, पहले ज़ैनब का दिल संभाल ले। ये सोचकर इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के पास आए और आने के बाद कहा, ज़ैनब तेरा भैया मरने जा रहा है, क्या भैया आप कोई चारा भी तो नहीं, भैया खुदा हाफिज। बस एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं ज़ैनब ऐसे नहीं, तुम मुझे मुस्कुरा के रुखसत करो। बड़ा सख्त इम्तिहान है सानिया ज़हरा का, ए ज़ैनब तुम मुझे मुस्कुरा के रुखसत करो। ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, भैया क्या किसी बहन ने अपने माजाए को मरने के लिए खुशी से रुखसत किया है? क्या नहीं ज़ैनब, तुम्हें मुझे मुस्कुरा के रुखसत करना पड़ेगा। ए ज़ैनब, अगर तुम मुझे रो के रुखसत करोगी तो मैं कातिल के खंजर के नीचे जब तुम्हारा चेहरा याद करूंगा तो मैं तड़पूंगा, और अगर मुस्कुरा के रुखसत करोगी तो ज़ैनब तेरा भैया मुस्कुरा के गला कटा देगा। बहन ज़ैनब क्या चाहती हो, तेरा भैया तड़पे या मुस्कुराए? एक मरतबा ज़ैनब ने आंसुओं को पोंछ लिया। अच्छा भैया खुदा हाफिज। लो आज़ादारो, हर एक को सलाम किया, एक एक को देखते हैं सलाम कहते हैं। सलाम आखिर इमाम हुसैन कर रहे हैं, रबाब तुम पर हुसैन का सलाम, उम्मे लैला तुम पर हुसैन का सलाम। एक एक बीबी को सलाम किया, आखिर में जनाब सकीना को सलाम किया, आखिर उम्मे फरवा को सलाम किया, आखिर में माँ की कनीज फिजा को कहा, ए फिजा तुम कर मेरा सलाम। ऐलान असीरी करके हुसैन चले। कैसे चले? हुसैन के खेमे के करीब कनात थी, कनात के दरमियान हुसैन का घोड़ा खड़ा हुआ था। मेरा मौला घोड़े पर सवार होना चाहता है, मगर सवार होने से पहले इमाम हुसैन कभी दाईं तरफ देखते हैं, कभी बाईं तरफ देखते हैं। ज़ैनब समझ गई कि भैया जो जाने दे चुके उन्हें अब याद न करो। तो एक मरतबा मौला फरमाते हैं, ए ज़ैनब, जब मैं सवार होता था तो अब्बास बाजू थामते थे, अली अकबर घोड़े की लजाम पकड़ते थे, कासिम सहारा देते थे, ओनो मोहम्मद मदद करते थे। आए मेरा कोई नहीं रहा, सब शहीद हो गए। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, भैया जो जाने दे चुके हैं आप याद न करो, ज़ैनब तुम्हें सवार करेगी। एक हाथ से ज़ैनब ने घोड़े की लजाम को पकड़ा, एक हाथ से बाजू थामा, इमाम मज़लूम को सवार कर दिया। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए और एक मरतबा इमाम हुसैन ने घोड़े की लजाम को ये कह के जुम्पी दी, ए अस्पे बावफा, मैंने तुझे बड़ी तकलीफें दी हैं, ये मेरा आखिरी सफर है, कदम उठा। मगर रज़ादारो, घोड़े ने कदम नहीं उठाया। इमाम ने अजब नहीं जो कहा हो, ए घोड़े, ये तो मेरा एक ऐसा सफर है, अब तक जो भी मैंने सफर किया, मैं मक्तल में गया भी हूँ आया भी हूँ, ये मेरा ऐसा सफर है कि मक्तल में जाऊंगा तो सही मगर वापस नहीं आऊंगा। एक पे बावफा कदम उठा, मगर घोड़े ने कदम नहीं उठाया, बल्कि सर झुका के अपने पैरों की तरफ को इशारा किया। अज़ादारो, इमाम हुसैन ने देखा 5 बरस की सकीना घोड़े की पिछली टांगों से लिपटी हुई कह रही है, ए घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा, मैं यतीम हो जाऊंगी। बस ये देखना था। इमाम हुसैन उतर पड़े, सकीना को गोद में लिया, सकीना को प्यार किया। सकीना ने कहा, बाबा जा रहे हो, बाबा मरने के लिए जा रहे हो बाबा, और मुझे यतीम होने के लिए छोड़े जा रहे हो बाबा, तुम्हारे बाद मैं यतीम हो जाऊंगी, पहले तो मेरे सर पे हाथ रखो जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं। औलाद वालों, सकीना ने दूसरी ख्वाहिश की, बाबा तुम्हारे बाद तुम्हारा सीना मिले न मिले, ए मेरे अच्छे बाबा, मुझे अपने सीने पर सुला लो। रिवायत कहती है इमाम हुसैन जल्दी जमीन पर लेट गए, सकीना को प्यार किया, सकीना को सीने पर सुलाया। लो अज़ादारो, इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए और एक मर्तबा इमाम हुसैन ने तकरीर की हुज्जत तमाम करने के लिए कि अगर मेरे अली अकबर का कातिल भी इस वक्त मुझसे आके कहे कि मुझसे गलती हो गई तो मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह करीम मज़लूम इमाम, अगर मेरे कासिम का लाशा पामाल करने वाले कहे हमसे गलती हो गई, मैं उसे भी माफ कर दूंगा। हुज्जत तमाम करने के लिए, हुज्जत तमाम, जब हुज्जत तमाम हो गई और कोई जवाब न मिला
عمر کہتا ہے کہ اب حسین تم بہت تھک چکے ہو، اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے بس آگے بڑھو اور حسین کے سر کو قلم کر دو۔ بس یہ سننا تھا، امام مظلوم نے شمشیر کو نیام سے نکالا، علی کی تلوار حسین کے ہاتھوں میں آ گئی، اور جیسے ہی حسین ابن علی کے ہاتھ میں شمشیر آئی، ایک مرتبہ آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا۔ 3 حملے کیے، اور ایسے حملے کیے ہیں حسین ابن علی نے کہ روایت کہتی ہے، اور میر انیس نے بھی اسی لیے یہ بند کہا کہ آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، اعلیٰ کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کربلا کی ہوس ہے حسین، بس دم لے ہوا میں چند نفس ہے حسین، بس وقت نماز عصر ہے بس اے حسین، بس گرمی سے کانپتا ہے فرس ہے حسین، بس وقت نماز عصر ہے بس اے حسین، بس پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں، کچھ اہتمام چاہیے امت کے کام میں، لبیک کہہ کے تیغ رکھی شین نیام میں، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھریرے نشان میں، ارے بے کس حسین ظلم شعاروں میں گھر گئے، مولا ہمارے لاکھ سواروں میں مظلوم پر صفوں سے چلے بے شمار تیر، چھاتی پہ لگ گئے کئی سو ایک بار تیر، پہلو کے پار برچیاں سینے کے پار تیر، پڑھتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر، اتنے تھے تیر ذل الہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں سیاہی کے جسم پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، اے عباس حسین فرس زین پر ڈگمگا رہے ہیں، آؤ بھیا کی مدد دو، اے علی اکبر حسین کو سہارا دو، اے آنو محمد حسین کو سنبھالو، ارے چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور 2 عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تلے 4 چاٹ پر، زینب نکل حسین توپتا ہے خاک پر، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے بہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین۔ پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، مقتل میں وہ پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، اس وقت کل جہاں میری آنکھوں میں ہے سیاہ، لوگو خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ، سید کدھر تڑپتا ہے اماں کدھر ہے کس جا پہ ہے نبی کے نواسے کی قتل گاہ، شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، یہ کون نام لیتا ہے میرا کراہ کے، ارے بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، کٹتا تھا نور چشم علی کا گلا ادھر، ہر چند بنا کرتے تھے زینب کو اہل شر، لیکن وہ دوڑی جاتی تھی بھائی کی لاش پر، ارے پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، دیکھا سر حسین کو نیزے کی نوک پر،
प्यारी वो सोगवार सैयद तेरी लहू भरी सूरत के मैं निसार भैया गले पे चल गई है हर छुरी की धार भूले बहन को ऐसा दे हक के यादगार अरे सदके गई लुटा गए घर वादा गाँव में जुम्बिश लबों को अभी यादें ना हमें भैया सलाम करती है ख्वार जवाब दो सूखी ज़बान से बहरे पैगंबर जवाब दो चिल्ला रही है दुख्तरे है दर जवाब दो अरे कैसे जिएगी ज़ैनब मुस्तर जवाब दो जिस करते मर्ग हिजर का चारा नहीं कोई मेरा तो इस जहां में सहारा नहीं भैया मैं अब कहाँ से तुम्हें लाऊं क्या करूं क्या कह के अपने दिल को मैं समझाऊं क्या करूं किसकी दुआई दूं कहाँ चिल्लाऊं क्या करूं बस्ती पर आई है मैं किधर जाऊं क्या करूं अरे दुनिया तमाम उजड़ गई वीराना हो गया बैठूं कहाँ के घर तो इजाफा ना हो भैया बताओ क्या तहे खंजर गुजर गई आई सदा न पूछो जो हम पर गुजर गई सर शुक्र जो गुजर गई बेहतर गुजर गई सर कट गया हमें तो अलम से फिराक है दिल पर बहन तुम्हारी जुदाई का दाग है घर लूटने को आएगी ये फौजे नावकार कईयों ने कुछ ज़बान से बजू शुक्र किरदगार अरे खेलों में जब के आग लगा दे सितम शियार रही मेरी यतीम सकीना से और चियार बेजार है वो खस्ता जिगर अपनी जान से अरे बांधे न कोई उसका गला रे आसमान से ए मेरी ज़ैनब मेरे बाद मेरी सकीना का ख्याल रखना मगर आज़ादारो कोई सकीना है शिमर के तमाचे आवाज दे रही है ए चचा मुझे शिमर के तमाचों से बचाओ वाह हुसैना वाह मजलूमा वाह मोहम्मद अल्लाह